کیا آپ پاکستان کے اس بدنام زمانہ گینگسٹر کو جانتے ہیں جو اپنے مخالفین کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلتا رہا ہے، لیکن ایسے میں بھی اسے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بہن کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ صدر ایوب خان آرمی چیف ہو کر بھی کس خطرناک ڈاکو کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے پنجاب کے سب سے طاقتور ڈکیت چراغ بالی پر کون سا احسان کیا تھا، اور آج کے ٹائم میں پاکستان کے کون کون سے کرمنلز اور بدماشوں کی کون کون سی سیاسی جماعتیں پشت پناہی کرتی نظر آتی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے 7 مشہور وار لارڈز کی کہانیاں جاننے والے ہیں جن کا نام آتے ہی بڑے بڑوں کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان حمید ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 60 کی دہائی میں شہرت پانے والا محمد خان ڈھرنال المعروف محمد خان ڈاکو سے اس وقت سابق اختیار شخصیات بھی ڈرتی تھیں۔ وادی سون تلہ گنگ کے رابن ہوڈ محمد خان ڈاکو کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ نواب آف کالا باغ اپنے دور کے خطرناک بدماش محمد خان ڈاکو کی سرپرستی کیا کرتے تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کمانڈر ان چیف اور صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی محمد خان ڈاکو سے خوفزدہ رہتے تھے، اور جن دنوں ان کا مری یا گلیات کی جنگلوں میں پڑاؤ ہوا کرتا تھا تب ایوب خان اپنے گاؤں آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ حکومت پاکستان کو ناکوں چنے چبانے والا محمد خان ڈاکو کئی سالوں تک چکوال اور خوشاب کے اضلاع میں کھلی کچہریاں اور اپنی عدالتیں بھی لگاتا رہا ہے۔ پنجاب پولیس نے 1956 میں چراغ بالی کو انتہائی خطرناک ملزم قرار دے دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی کا ایک کردار ڈکیت کا تھا تو دوسرا وہ غریب پرور اور مظلوم طبقے کا مددگار تھا جو لوٹی ہوئی دولت علاقہ بھر کے غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے صرف کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی غریب کے گھر ڈکیتی نہیں کی تھی۔ خوف اتنا تھا کہ حکومت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ وہ کبھی ملکہ اور برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا جہاں نواب اکبر بگٹی کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس کی دلیری کے قصے سن رکھے تھے، دونوں اچھے دوست بن گئے۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائیں۔ چند روز بعد جب نواب اکبر بگٹی کو رہائی ملی تو وہ چراغ بالی کے کم سن بیٹے ظفر کو ڈیرہ بگٹی اپنے گھر لے آئے۔ نواب صاحب ظفر کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کرنے لگے۔ چراغ بالی پولیس مقابلے میں مارا گیا تو یہ خبر بھی نواب اکبر بگٹی نے ظفر کے جوان ہونے تک ان سے چھپائے رکھی۔ یاد رہے کہ چراغ بالی پر ایک عدد پنجابی فلم بھی بن چکی ہے جس میں مرکزی کردار سلطان راہی نے نبھایا تھا۔ امتیاز کھوکر المعروف تاجی کھوکر کسی کے لیے تو مسیحا تھے تو دوسری طرف اسے کرمنل اور قبضہ مافیا گینگ کا سرغنہ سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ تاجی کھوکر راولپنڈی کے مشہور گورڈن کالج میں شیخ رشید کے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ اس کے مخالفین کے مطابق یہ شخص راولپنڈی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب کورال چوک میں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا۔ پلاٹوں اور مکانوں پر قبضہ اور غریبوں کی زمینیں ہتھیا کر انہیں ملک ریاض کو بیچنا اس کا دھندا تھا۔ تاجی کھوکر 333 کے نام سے گینگ بنا کر سینکڑوں غیر قانونی گاڑیوں پر اسی 333 نام کی نمبر پلیٹ لگا کر سرعام دندناتا پھرتا۔ اس پر قتل سمیت درجنوں جرائم کے کیس بھی تھے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 2007 میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کروانے والا یہی تاجی کھوکر تھا۔
कहा जाता है उसे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की फुल सपोर्ट हासिल रही और आसिफ अली जरदारी ने उसके बेटे को गोल्ड प्लेटेड AK-47 भी गिफ्ट में दी थी। पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वॉर का बदनाम जमाना गैंगस्टर उजैर जान बलोच चंद साल पहले पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था, लेकिन वो इस वक्त हसास इदारों की कस्टडी में है। बताया जाता है कि पुलिस में भर्ती होना चाहता था। यहां उसने टेस्ट दिया, निशानाबाजी में टॉप किया, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में उसके वालिद फैज मोहम्मद बलोच उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। जब उजैर बलोच भत्ता ना दे पाया तो उसके बाप को अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इंसाफ ना मिला तो उसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक उजैर बलोच अरशद पप्पू को कत्ल करके उसकी लाश पूरे लियारी टाउन में घुमाता रहा। फिर उसका सर काट डाला और उसके सर से लियारी के मशहूर ग्राउंड में फुटबॉल भी खेली गई। मुख्तलिफ हलकों में यह बात मशहूर है कि उजैर जान बलोच को पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट रही है और आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तारपुर और उजैर बलोच की तस्वीर और फुटेज आप टीवी चैनल्स पर देख ही चुके होंगे। एक दौर था कि सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में गैंगस्टर टीपू ट्रक्का वाला का तूती बोलता था। यह लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा, जिसको उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था और उसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। उसके इर्द गिर्द गार्ड्स की एक फौज हर वक्त उसके इर्द गिर्द गार्ड्स की और इसकी सुबह अपने पाले हुए 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती। कहा जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला के चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो उसे मिलने लाहौर आई। गोगी बट से गवाल मंडी में टीपू ट्रक्का वाला का फैलता हुआ असर रसूख बर्दाश्त ना हुआ तो उसके एक साथी खुरम बट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला। याद रहे कि टीपू ट्रक्का वाला के जानशीन बेटे अमीर बालाज की सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। 9 मई के बाद वो मुस्लिम लीग नवाज में चला गया और फिर आज से चंद महीने कबल अमीर बालाज टीपू को उसके बाप की तरह गोलियों से छलनी कर दिया गया। बताया जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला के मुखालिफ नंबर 1 गोगी बट का लाहौर की क्राइम वर्ल्ड में सिक्का चलता है, जिसकी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप हमजा शहबाज के साथ तस्वीर आप देख सकते हैं। कई बरस तक पाकिस्तान के मुआशी हब कराची की सियासत पर राज करने वाले अल्ताफ हुसैन भत्ता, जमीनों पर कब्जे, नाजायज असला, कत्लो गारत, दहशत गर्दी, हड़तालें, बोरी बंद लाशें और जलाओ घिराव समेत ना जाने क्या कुछ करवाता रहा। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में कई मुकदमा चल रहे हैं और बरतानिया में भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चलता रहा है। अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगता रहा है कि यह शख्स अपनी पार्टी के लोगों के खून से होली खेलने से भी नहीं चूकता। उन पर अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का संगीन इल्जाम है। सेठ आबिद हुसैन गवाल मंडी या लियारी के कोई डॉन नहीं, स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाए जाते थे। सोने और हीरे जवाहरात की स्मगलिंग तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने एटॉमिक प्रोजेक्ट की स्मगलिंग की हो? तो जनाब, ये सेठ आबिद ही थे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। तो फिर सेठ आबिद
ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समंदरों के रास्ते पाकिस्तान ले आया। सेठ आबिद के बारे में यह भी मशहूर है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनका सोने से भरा शिप बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया और 5 करोड़ रुपए बतौर फंड मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। बिल आखिर एक रोज सेठ आबिद की बजाय उनकी इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। जब सेठ आबिद को अपनी बेटी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो उसने लंदन में जेरे तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया। सेठ आबिद की कैद में भुट्टो की बेटी थी और भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी। भुट्टो साहब और सेठ आबिद में मामलात तय पा गए और यूं बेनजीर और नुसरत शाहीन को छोड़ दिया गया। यह भी सुनने में आया है कि एक मौके पर सेठ आबिद ने जनरल ज़ियाउल हक को यह ऑफर करवाई थी कि आप पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार दूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।